नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे बंगोपसागर में दाना बांधुची लघुचाप 5 तारिख ठारू पुणी थे प्रबल अति प्रबल बरसिब वर्षा। तेबे पश्चिम केन्द्रीय एवं उत्तर पश्चिम बंगरे पुणी थे सृष्टि हेब एक लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 4 तारिख बढ़ीज वर्षार परिमाण। 8 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना देइछि। 2-3 दिन तले बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचापटी वर्तमान अवपाତରେ परिणत होई दक्षिण ओडिशा संलग्न उत्तर छत्तीसगढ़ एवं उत्तर आंध्र उपरे सक्रिय रहिछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार मंगलवार 3 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा कांबा किछि अंचल में विक्षिप्त वर्षा हेब बोली जଣାपड़ी। तेबे लघुचाप प्रभाव में 5 तारिख ठारू पुणी थे देवगढ़ संबलपुर अनुगुड़ ढेंकानाल नयागढ़ खोर्धा कटक एवं पुरी जिले में प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। परवर्ती खबर समस्त को प्रति मासरे मिलिबो 5,000 टंकार पेंशन। तेबे अटल पेंशन योजना अधीन में प्रति मासरे एकाउंट एक निर्दिष्ट अवदान देबा परे अवसर पर 1,000-5,000 टंका पर्यंत पेंशनटी मिलवाक जाउछि। अन्यपक्षरे विद्यमान नियम अनुसार जदि 18 वर्ष बयस मासिक पेंशन पर योजन सर्वाधिक 5,000 टंका जोड़ा जाए तेबे आपको प्रति मासरे 210 टंका देवाक पड़िबो। जदि आपण ही टंका को 3 मासरे जमा करती तेबे आपको 626 टंका और अधा वार्षिक 1239 टंका जमा करने पड़िबो। 1,000 टंका पेंशन पाइबाकू जदि आपण 18 वर्ष बयस विनियोग करती तेबे आपको मात्र 42 टंका जमा करने पड़िबो। जदि आपण 35 वर्ष बयस पेंशन पाई जोग दियंती तेबे आपको 25 वर्ष पाई 6 मास पाई प्रति मासरे 5,323 टंका जमा करने पड़िबो, जोंथिरे आपण प्रति मासरे 5,000 टंका पेंशन पाई पारिबे। परवर्ती खबर सुभद्रा पोर्टाल उन्मोचन कले उपमुख्यमंत्री। 17 तारिख आरंभ हेब राखी पूर्णिमा मिलवाकू थिबा किस्ती। तेबे सुभद्रा पोर्टाल उन्मोचन कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिणा। सुभद्रा पोर्टाल उपलब्ध होइछि सुभद्रार समस्त सूचना। सुभद्रा पोर्टाल subhadra.odisha.gov.in एवं इसी तथ्य जानवाक चाहूले वेबसाइट रे आपण जानीपारे। फॉर्म बंटन आरंभ करा जाई अछि। 4 फॉर्म संग्रह हेब बोली जଣାपड़ी अछि। मो सेवा केन्द्र एवं जनसेवा केन्द्र रे मध्य फॉर्मटी दाखल करि पारिबे। फॉर्म बटन एवं दाखल संपूर्ण मागणारे हेब बोली प्रभाती परिडा कहिसंती। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा पाई समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक बंद। तेबे आंध्र प्रदेश रे जल प्रलय बुड़ी रही विजयवाड़ा और गुंटूर अनेक अंचल अमरावती मंगलगिरी और एलुरु रे वर्षार वित्पात देखा देछि। अधिकांश जनगहली अंचल जलबंदी रही लोके नाही नथिबार असुविधा मध्य सामना करुछंदी। स्थाने स्थाने अटकी रही गाड़ी मोटर। शताधिक गाँ जलमग्न होइथिबा बेले गमनागमनर बाधा प्राप्त होइछि। रास्तार 3 ରୁ 4 फुट उच्चर पानी जमी रही। तलिया अंचल रोकथिबा लोक सुरक्षित स्थान को चली जाइछंदी। तेबे प्रबल वर्षा पाई समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक मध्य छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर राज्य में बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी चिन्हट पाई समस्त जिलापाल एवं एसपी को सरकार निर्देश। तेबे राज्य में छाईगले बांग्लादेशी निजर देश छाड़ी जलपथरे बेआईन भाव में ओडिशा प्रवेश करने सह उपकूलू उपांत पर्यंत सबुठी सबुदिनिया बासिंदा होई बसति स्थापन करुछंदी। एमानंको उपस्थिति को नहीं राज्य पुलिस एवं प्रशासन एवं चिंतार पड़ी अछि। कारण ओडिशा प्रवेश करने पर राज्यर विभिन्न अंचल एमाने नाना प्रकार अपराध रे जड़ित मध्य रहउछंदी। परवर्ती खबर ओडिशा लागू है पीएम उषा योजना। तेबे राज्य में नूआ शिक्षानुष्ठान स्थापन करने और उच्चतर शिक्षानुष्ठान गुड़िकर सामग्रिक विकास सह छात्र छात्री मानकर उन्नति आनिबा लक्ष्य शनिवार भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन ठारे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा को कार्यकारी करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उपस्थित एक बुझामण पत्र स्वाक्षरित होइछि। परवर्ती खबर वर्षार बेहाल रेल लाइन बातिल है समस्त ट्रेन। तेबे आंध्र रे जलस्तर सृष्टि होइछि। दक्षिण भारतर 2टी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷାଟି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଉଛୁଳା ମାରୁଥିବା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି ସହଜରେ ସବୁ କାମ କରି ହେଉଅଛି। ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ୍ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ UPI ପେମେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ 6ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଫିଚରଟି ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଅଛି କମ୍ପାନୀ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏହି ଫିଚର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମନା। ତେବେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ସୁଧରେ କୌଣସି ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶନିବାର ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିୟମିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥିବା SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଋଣ ତଥା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ସୁଧର ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଅଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ମୋଟ 4,13,645ଟି SHG ମାନଙ୍କୁ 16,586 କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ SHG ମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଆଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ITBP କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ITBPରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, 2024ରୁ ଏହାର କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ITBPର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ requirement.itbppolice.nic.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସର ଦର। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ବିପଣନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସରେ ନୂତନ ଦର ସୂଚୀର ନୂଆ ଦର ରବିବାର ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସର ଦାମ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦର 38 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1841 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦର 1803 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟି 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦର ପୂର୍ବପରି 829 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିଭଳି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ର 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦର 39 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1691.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ତେଲର ଅପଡେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲକୁ କେତେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲିଟର ପିଛା 100.88 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ 1 ଲିଟର ଦାମ 93.46 ପଇସା ରହିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟଟି 1 ଲିଟର ପିଛା 94.72 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମଟି 87.62 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟରେ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ 1496 କୋଟି ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 20.61 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଏହାର 41% ଅଧିକ। ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ 1059 କୋଟି ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ 15.77 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷର ଏହି ପରିମାଣଟି ପ୍ରାୟ 41% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନାର ଦର। କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଗ୍ରାମ ପିଛା 73,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 66,950 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 73,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟରେ 1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର GST ସଂଗ୍ରହ। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା GST ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନାଟି ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ବା 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଶର GST ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ
1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟଖା ଏବଂ ପାନ ମସଲାରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି 1500 କୋଟି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟଖା ଏବଂ ପାନ ମସଲାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ କରାଯାଇଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଏବଂ କେତୋଟି ପରିମାଣରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାନ ମସଲା ଗୁଟଖାରୁ କେତେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ବିଲରେ ଡେଙ୍ଗୁର ଆତଙ୍କ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁର ଆତଙ୍କ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବଡ଼ବିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4 ଶ୍ରୀ ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ ଏବଂ ଅରବ ବୀର ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୁମଲା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ବଡ଼ବିଲରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀର କାୟା ମେଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାସ୍ତୁରେ ଦିନିଆ ବୈଧତା ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା। ଅସୀମିତ କଲିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଟା ଦେଉଛି ସୁବିଧା। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଅଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜିଓ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା 72 ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏଥର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂର ସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।